Hello, my dear students. In this class, we are discussing one more important concept relating to your commercial bank concepts. That is the process of credit creation. In the last video lecture, I am already explained the concept of meaning of credit creation. Credit creation is nothing but expansion of deposits through lending and advances. That is known as credit creation. Credit creation is a process of expansion of deposits through lending the loan and advances. That is the credit creation. In this class, we are discussing about the process of credit creation. Or before explaining the concept of process of credit creation, we are trying to assume some assumptions. We are trying to understand the assumptions of the credit creation. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸಾಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಥವಾ ಪತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಎನ್ನುವಂಥ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ. ಸಾಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಥವಾ ಪತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಸಾಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಥವಾ ಪತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಅಂದರೆ ಏನು ಎನ್ನುವಂಥ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದೇನೆ. ಸಾಲ ನಿರ್ಮಾಣದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಕಳೆದ ವಿಡಿಯೋ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದಂತಹ ಅಥವಾ ಕಳೆದ ವಿಡಿಯೋ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದಂತಹ ಈ ಪತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ, ಸಾಲ ನಿರ್ಮಾಣದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸಾಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಥವಾ ಪತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸಾಲ ನೀಡಿಕೆಯ ಮೂಲಕ, ಮುಂಗಡಗಳನ್ನು ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕು ತನ್ನ ಠೇವಣಿಯ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಹಿಗ್ಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಾಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಥವಾ ಪತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸಾಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಥವಾ ಪತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕು ತನ್ನ ಠೇವಣಿಯ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಸಾಲ ನೀಡಿಕೆಯ ಮೂಲಕ, ಮುಂಗಡಗಳನ್ನು ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕು? ಸಾಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಥವಾ ಪತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಕೂಡ ಈ ಸಾಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅವು ಭಾಗಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಇದರ ಒಂದು ಅಥವಾ ಸಾಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಸಾಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಎನ್ನುವಂಥ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಸಾಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಊಹೆಗಳು ಏನು? ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕು ಸಾಲ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವಾರು ಊಹೆಗಳನ್ನು, ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂಥ ಊಹೆಗಳು ಯಾವುದು, ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಯಾವುದು ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. The first and foremost assumptions of the credit creation, that is there are many banks, say A, B, C, etc. in the banking system. One of the important assumption is, in a given economy, so many banks are working simultaneously, like that A, B, C, D, E, F, etc. Number of banks, they are working simultaneously. That is one of the important assumptions of the credit creation. The second important assumptions of the credit creation, that is each bank has to keep 10% of its deposits in reserve. Every commercial bank, they maintain the 10% of the deposits as a reserve. It is not utilized for lending and other purpose. Every commercial bank, they use 10% of the total deposits as a reserve. That is the second important assumption. The third important assumptions of the credit creation, that is the first bank has 1,000 rupees as a deposits. The third assumption is the first bank, the credit creation process begins with a given bank. In this particular bank, the total deposits is only 1,000 rupees. For the sake of our explanation in a very simple way, we assume that the first bank initiate the credit creation process with the help of the 1,000 rupees of deposit. The next important assumption is the loan amount drawn by the customer of one bank is deposited in full the second bank.
That is the second important assumption. At the same time, the second bank and that of the second bank into the third bank, and so on. In this way, the credit creation process is taken place. The loan amount drawn by the customer. A given commercial bank who given the loan to the customer, those loan drawn by the customer that is deposited in full in the second bank. For example, a given customer who draw the 1,000 rupees of loan from a bank. He maintain the deposits in the B bank in the same amount. That is the next important assumption. The last important assumption is each bank starts with the initial deposit which is deposited by the debitor of the other bank. Each bank starts with the initial deposit which is deposited by the debitor of the other bank. That is also one of the important assumption. On the basis of this assumption, the credit creation process are taken place in the economy. ಈಗ ಸಾಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಕಲ್ಪನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೀಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗಬೇಕು. ಮೊದಲ ಕಲ್ಪನೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ABCD ಈ ರೀತಿಯ ಅನೇಕ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. So many banks are working simultaneously, more than one bank. In the banking institution, they functioning in the modern economy. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. The next important assumption that is each bank ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಕೂಡ, ಎರಡನೇ ಊಹೆ ಏನು, ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಠೇವಣಿಯ 10% ಮೀಸಲು ನಿಧಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಕೂಡ ತಾನು ಏನು ಠೇವಣಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರ್ತೇವೆ ಆ ಠೇವಣಿಯ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ 10% ಅದು ಮೀಸಲು ನಿಧಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿರ್ತವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್. ದ ಥರ್ಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್, ಮೂರನೇ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಕಲ್ಪನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಆ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ 1,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಮೂಲ ಠೇವಣಿಯನ್ನು ಇಡಲಾಗುತ್ತೆ. 1,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಮೂಲ ಠೇವಣಿಯನ್ನು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಸಾಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಾಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದರೆ, ಅಂದ್ರೇನು, ABCDEF ಅಂತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದ್ದರೆ, ಎ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ 1,000 ರೂಪಾಯಿನಷ್ಟು ಮೂಲ ಠೇವಣಿ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಮುಖ ಊಹೆನು, ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಗ್ರಾಹಕನು ಸಾಲವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಸಾಲದ ಪೂರ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿಯಾಗಿ ಇರಿಸ್ತಾನೆ. ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಸಾಲ ಪಡೆದಂತಹ ಸಾಲಗಾರ ಆ ಠೇವಣಿಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಆತ ಅದನ್ನು ಠೇವಣಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಸಾಲ ಪಡೆದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿಯಾಗಿ ಆತ ಇರಿಸ್ತಾನೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್. The next important assumptions of the credit creation, that is ಐದನೇ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಊಹೆ ಏನು, ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಠೇವಣಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಟ್ಟಂಥ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಠೇವಣಿ ಇದು ಆತನ ಯಾರು ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆದಿರ್ತಾನೆ ಆತನ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಊಹೆ. ಈ ಪ್ರಮುಖವಾದ 5 ಊಹೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಸಾಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಥವಾ ಪತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಕ್ರಿಯೆಯು ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸಾಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಕ್ರಿಯೆ ಅಥವಾ ಪತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಕ್ರಿಯೆ ಎಂಬುದು ಈ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವೀಗ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. In this next, we are trying to understand how the credit creation process are taken place in the different banks. For your kind information, for the sake of simplification of the explanation, we are assume that in a given economy we have 3 banks. A, B, C are the 3 banks exist in a given economy. With the help of understand the balance sheet of each 3 banks, we definitely understand the
ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಈ ಸಾಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಾವೀಗ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಲಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ವಾಸ್ತವಿಕ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾವು 3 ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಒಂದು ಲೇಣಿ ದೇಣಿ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸಾಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವೀಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎ. In case of the bank balance sheet of bank A as follows as the asset is the total asset. In the asset column, the total deposit is the 1,000 rupees. Out of 1,000 rupees of reserve, that is the 100 rupees as a reserve because of 10% reserve kept in each bank, and 900 rupees that is lending to a given customer as a loan. In the liability column, total deposit is the 1,000 rupees. At the same time, the total deposit is also, total amount is also 1,000 rupees. That is the balance sheet of bank A. ಈಗ ನಾವು ಎ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟನ್ನು ಅಥವಾ ಲೇಣಿ ದೇಣಿ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನಾವೀಗ ನೋಡೋಣ. ಎ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಲೇಣಿ ದೇಣಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 2 ಕಾಲಮ್ ಇರ್ತವೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಆಸ್ತಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ. ಆಸ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಠೇವಣಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಇಟ್ಟಾಗ, ಠೇವಣಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಅಸೆಟ್ ಕಾಲಮಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಸೆಟ್ ಕಾಲಮ್ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ: 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಠೇವಣಿ, ಅದರಲ್ಲಿ 900 ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಮತ್ತು 100 ರೂಪಾಯಿ ರಿಸರ್ವ್. ಈ ರೀತಿಯದು ಹಂಚಿಕೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, 100 ರೂಪಾಯಿದು ಮೀಸಲು ನಿಧಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ 900 ರೂಪಾಯಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಸಾಲವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಮೀಸಲು ನಿಧಿ ಯಾಕೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಕೂಡ ತನ್ನ ಒಟ್ಟು ಠೇವಣಿಯ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೊತ್ತದ 10% ಮೀಸಲಾಗಿ ಹೊಂದಿರ್ತವೆ. 1,000 ರೂಪಾಯಿನಲ್ಲಿ 10% 100 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಆ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಮೀಸಲು ನಿಧಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ 900 ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲವಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಆಸ್ತಿಯ ಕಾಲಮ್. ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಕಾಲಮಿಗೆ ಬಂದರೆ ಒಟ್ಟು ಡಿಪಾಸಿಟ್ಸು 1,000 ರೂಪಾಯಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ 1,000 rupees. ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ 1,000 rupees ಅಸೆಟ್, 1,000 rupees ಈಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಈಗ ನಾವು ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಕಾಲಮಿಗೆ ಬಂದರೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟು ಕೂಡ 1,000 ಬರುತ್ತೆ. ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಎರಡೂ ಕೂಡ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಇದೇ 900 ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆದಂಥ ಸಾಲಗಾರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ವಿ ಸಿ ಇನ್ ದಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಿ. ಇನ್ ದಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಿ, the 900 rupees is initial deposit made by a given customer who deposit amount is 900 rupees. Out of 900 rupees, 90 rupees it is used as a reserve. 810 rupees is given as a loan. That is the asset of the bank B. The liability column shows that deposit 900 rupees and total is 900 rupees. ಈಗ ನಾವು ಬಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ, ಬಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 900 ರೂಪಾಯಿ ಠೇವಣಿ. ಆ ಠೇವಣಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? 900 ರೂಪಾಯಿ ಎ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಸಾಲ. ಎ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ಸಾಲ ಪಡೆದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಸಾಲವಾಗಿ ಇಡ್ತಾನೆ. ಎ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಸಾಲ ಪಡೆದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದೇ ಆ ಸಾಲವನ್ನು ಬಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸಾಲವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಇಡ್ತಾನೆ, ಠೇವಣಿಯಾಗಿ ಇಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ 900 ರೂಪಾಯಿ ಠೇವಣಿ ಆಯಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ 90 ರೂಪಾಯಿ, 10% 90 ರೂಪಾಯಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೀಸಲು ನಿಧಿ ಆಗುತ್ತೆ. 810 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಬಿ ಬ್ಯಾಂಕು ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ಸಾಲವಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಆ ಬಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಈ ಒಂದು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಕಾಲಮ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಡಿಪಾಸಿಟ್ 900 ರೂಪಾಯಿ, ಟೋಟಲ್ ಕೂಡ 900 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ, ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆಫ್ ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಈಗ ನಾವು ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಕಡೆ ಹೋಗೋಣ. ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಎ ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಅನ್ನುವಂಥ 3 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಕಡೆಗೆ ನಾವೀಗ ಹೋಗೋಣ. ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನ ಅಸೆಟ್ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ 810 ರೂಪಾಯಿ, 810 rupees ಆ್ಯಸ್ ಎ ಡಿಪಾಸಿಟ್, ದ 81 rupees ಆ್ಯಸ್ ಎ ರಿಸರ್ವ್ ಫಂಡ್, 929 rupees ಈಸ್ ಎ ಲೋನ್.
Total amount is the 810, 81 rupees reserve, 729 is the loan. In the liability column, the deposit is the 810 rupees, total is also 810 rupees. ಈಗ ನಾವು ಮೂರನೇ ಬ್ಯಾಂಕು ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಈ ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 810 ರೂಪಾಯಿ ಅದರ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಟ್ಟ ಸಾಲದಿಂದಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ 81 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಶೇಕಡ 10% ಮೀಸಲಾಗಿ ಇಡಲಾಗತ್ತೆ. 729 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಸಾಲವಾಗಿ ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕು ನೀಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಕಾಲಮನ್ನು ನೋಡಿದರೆ 810 ರೂಪಾಯಿ ಡಿಪಾಸಿಟ್ಟು, 810 ರೂಪಾಯಿ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಈಗ ನಾವು ಎ, ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಎನ್ನುವಂತಹ 3 ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟು ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಠೇವಣಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅನೇಕ ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಅದು ಠೇವಣಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದೆ ಎನ್ನುವ ಅಂಶ ನಾವೀಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಎ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಎಷ್ಟಾಗಿತ್ತು, 900 ರೂಪಾಯಿ. ಬಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಠೇವಣಿ ಎಷ್ಟಾಗಿತ್ತು, 900 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿತ್ತು. ಎ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ 1000, ಬಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ 900, ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ 810. ಹೀಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಠೇವಣಿ 1000 ರೂಪಾಯಿ, 1900 ಪ್ಲಸ್ 810, ಅಲ್ಲಿಗೆ 2710 ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ಡಿಪಾಸಿಟನ್ನು ಅದು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಠೇವಣಿ 1000 ರೂಪಾಯಿ. ಆ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಠೇವಣಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಸಾಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತವೆ. ಸಾಲ ನೀಡಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಹೊಸದಾಗಿ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಠೇವಣಿಯಿಂದ ಅಂದರೆ ಅದು 1900 ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಪುನಃ 810 ರೂಪಾಯಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ 1900 ಪ್ಲಸ್ 810 2710 ರೂಪಾಯಿ ಠೇವಣಿ ಆಗೋದು ಮಾರ್ಪಾಡಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಠೇವಣಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಸಾಲ ನೀಡಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಮುಂಗಡಗಳನ್ನು ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಅದು ವಿಸ್ತರಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವ ಅಂಶವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಎ ಗಿವನ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್. ಇದು ಸಾಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಎನ್ನುವಂಥ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುವಂಥದ್ದು. ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಸಾಲ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕೆಲವು ಮಿತಿಗಳು ಯಾವುದು, ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೀಗ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.